ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଟ୍ରି ଆର୍ଟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଭଞ୍ଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କଳାବ୍ରହ୍ମ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଡେମୀର କୁନି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ନାୟକଙ୍କୁ କଳାବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମାନ 2026ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ डॉक्टर पंचानन सामल, विशिष्ट अभिनेता शुभ्रांशु नायक, जगन्नाथ गवेषक पीतवास राउतराय, कवि डॉक्टर रजनी रणसिंह प्रमुख जोगदे कुनी कुनी चित्रशिल्पी कार्यर प्रशंसा करने सह सेमाने किपरि भविष्य में निजर जीवन को आहुरी रुद्धिमंत करें से सुपरामर्श प्रदान करथिले। एथिसहित अनुष्ठानर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करथिले। कार्यक्रमर मुख्य जितेन्द्र भंज और रंगरणसी अनुष्ठान को आग को नेबारे निजर आभिमुख्य उपस्थापन करने सह एहाकु आहुरी किपरि व्यापक करा जाई परिबो सेथिपई समस्त सहयोग कामना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अपराह्न लाइव। नमस्कार, मु चित्रशिल्पी जितेन्द्र भंज, फाइन आर्ट ट्री रो फाउंडर। तो आज रोचे आमर कलाब्रह्म 3 रखाई 3 रखाई एटा आमर तृतीय वर्ष है जगन्नाथ को लेकिन आमर उद्देश्य हूँ प्रत्येक छोट पिला माने से माने जगन्नाथ संस्कृति को जानतु, जगन्नाथ संस्कृति को आग को बढ़ातु। आ यार नामकरण कलाब्रह्म जे कि कला ठाकुर तांको सबू कला ही पूर्ण से ही कलाकार, तेणु से ही कलार ब्रह्म। तेणु मो सृष्टि मो स्रष्टा पिला माने बहुत भल चित्र करिसेंती, ताकू नेकी आमे मध्य पुरस्कृत करिछु। हमर लक्ष्य एमिति आग को पिला माने चित्र करंतु, कला संस्कृति को, जगन्नाथ संस्कृति को जानतु। आज गेस्ट आसथिले हमर मुख्य अतिथि थिले डॉक्टर पंचानन सामल, जे कि हमर पूर्वतन राष्ट्रीय ललित कला एकाडेमी सचिव थिले, एवं शुभ्रांशु नायक जहाँ कि समस्ते जानती ओडिया विशिष्ट अभिनेता, एवं आम गहणी रे थिले डॉक्टर रजनी रणसिंह सुसाहितिका, एवं जगन्नाथ गवेषक पीतवास राउतराय। ये संस्थाटा आमर 14 वर्ष हो गला, दीर्घ 14 वर्ष हम आम छुआ समर्पित प्रति वर्ष करूँ, किंतु यही कलाब्रह्म 3 वर्ष हम आरंभ होती। लक्ष्मणभंज ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करिसेंती। मो ना डॉक्टर अरुण पालू, ओडिशा रे या फील्ड रे 30 वर्ष है। जितेन्द्र भंज जो एटा करुछंती एटा आगुरी प्रति वर्ष निज एकाडेमी रे करुथिले, से एठी आसिक जयदेव भवन कले बढ़िया जिनिस। बेसी भल कथा है जे एत सान सान छुआ से जगन्नाथ कल्चर ताको करुछंती। पिला केते जानी सेटा कथा नुहे, कथा है पिला जगन्नाथ संगे आर्ट करने माध्यम जोड़ी होती, जोटा कि जगन्नाथ गोटे एमती गोटे जिस जो फॉर्म जोटा तैयारी जो आम मॉडर्न फॉर्म देखा आखि की आम भाव से एमती भी नहीं पार गोटे ब्लैक होल जो आम भावुचे साइंस ब्लैक होल व आकाश गंगा भी जहाँ भी भावुचे आम सेमती भी नहीं पार। जगन्नाथ गले से भाया जिन गोटे मैंने आम जदि पूरा मनरे जदि जानीचे सेमिति भी आखिरे देखिले भी आम हूँ तो बेस किसी जापर, जी न जानी थो भी से आखि देखिले भी हूँ तो लगे कौन गोटे जिन अच्छी। तो भारी इजी फॉर्म गोटे मिसवा सान छुआ तो बहुत सरल से आर्ट करने सागर से केते गोल हो आखि जी बड़ कथा नुहे से सागर मिसवे जोटा कि गोटे भारी शाश्वत जिनस हो पारे। बहुत बढ़िया जिन से कर। धन्यवाद। फाइन आर्ट ट्री तरफ जो आज जो शिशु चित्रशिल्पी मान को लेकिन जो प्रदर्शनी होती जगन्नाथ को डेडिकेट कर जगन्नाथ जो जगन्नाथ संस्कृति एवं सृष्टि रे स्रष्टा
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଏଇ କୁନି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ କଳସି, କଳସି ଭିତରେ ପାଣି, ଏଇସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଯିବାର ଯୋଉ ଭୟ ଥାଏ, ସେ ଭୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ର ମନସ୍ଥ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରିବି ଯେ ଏଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ପରିଚୟ ଷ୍ଟେଜରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆକ୍ଟର। ଆଜି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ଯିଏକି ଜିତୁ ସାର୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଟ୍ରି ତରଫରୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି କଳା ଅଛି, ସେ କଳାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଥିମ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଥିମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଥିମ୍ଟା। କାହିଁକିନା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏବଂ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆମ ମନରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସିଏ କେମିତିଆ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତ ଯଦି ସେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛି ତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ ତାକୁ ସେ ଚିତ୍ର କରୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ହଉ, ନାଚିବା ହଉ ବା ଚିତ୍ର କରିବା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦେବ, ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଆଣିକି ଦେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। କୁନି କୁନି ପିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ୟାକୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଦେଖେଇବେ ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।